थोड़ी देर च जंतर मंतर ते किसानां दी संसद विच जाणगे तमाम विरोधी आगू। राहुल गांधी भी होणगे शामिल। खेती कानूनां दे खिलाफ किसानां दी आवाज़ करनगे बुलंद। संसद के बाहर अज भी अकाली दल ने किया प्रदर्शन। सुखबीर ते हरसिमरत सने तमाम सांसद रहे मौजूद। हाथ में तख्तियां फड़ खेती कानून वापस लैण की की मंग। अकाली दल ने सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ते लगाए जमीन हड़पण के इल्जाम। सीबीआई जांच की की मंग। बलबीर सिद्धू ने इल्जामों को किया खारिज। विरोधियों के मुफ्त बिजली के दाव्यां के विचाले नवजोत सिद्धू का वड्डा बयान। बोले मुफ्त नहीं घट करांगे बिजली के रेट। ₹3 प्रति यूनिट बिजली देने का भरिया दम। चंडीगढ़ कांग्रेस को लग्या वड्डा झटका। प्रदीप छाबड़ा ने पार्टी को दिता अस्तीफा। ट्विटर पर लिखा सही समय ते निकल जाना ही समझदारी। जलंधर तो सामने आया हैरानीजनक मामला। जो पिंड मालिया विभाग दे विच दर्जी नहीं उस लिए 5 सालों तो जारी हो रहे सी फंड। हाईकोर्ट ने पटीशन ते सुनवाई करदियां सरकार तो मंगिया जवाब। समराला च रिश्ते शर्मसार। 80 साला बजुर्ग दे नाल नूंह ते पोते ने कीती कुटमार। वीडियो हुई वायरल। ओलंपिक्स तो भारत लई चंगी खबर। सेमीफाइनल च बजरंग पुनिया की धमाकेदार एंट्री। क्वार्टर फाइनल च ईरान के पहलवान नूं कीता चित। ओलंपिक च हार के भी महिला हाकी ने जित्या दिल। ब्रॉन्ज दे लई ब्रिटेन नूं दित्ती करड़ी टक्कर। सिर्फ 1 गोल के फर्क दे नाल मैडल तो खुंजी। पीएम मोदी बोले देश नूं तुहाडे ते माण। ओलंपिक च हिस्सा लैण वाले खिडारियों का 9 अगस्त को होगा सन्मान। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम च रखा गया है समागम। पीएम मोदी वर्चुअली लैणगे हिस्सा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। खबर समराला तो सामने आ रही है जिथे के रिश्ते शर्मसार होए ने। 80 साला बजुर्ग दे नाल बुरी तरह कुटमार की गई। एक कुटमार भी नूंह ते उसदे पोते दे वल्लों की गई है। कुटमार की वीडियो हुण वायरल हो रही है। समराला दे पिंड नौडली का यह पूरा मामला दस्सिया जा रहा है जिथे के नूंह ते पोते ने बजुर्ग की उम्र तक का भी लिहाज नहीं किया। उन्होंने तजर्बे का भी लिहाज नहीं किया। अपने आप दे विच तस्वीरां बयान करदियां ने कि किवें क्रूरता दे नाल इस बजुर्ग ते एक नूंह ते पोते दे वल्लों तशद्दद ढाया गया। वैसे तो कहंदे कि दादे पोते का जिहड़ा रिश्ता हुंदा है उसनूं शब्दां दे विच भी बयान नहीं किया जा सकता, पर इत्थे रिश्ते शर्मसार होए ने। तस्वीरां इन्हां रिश्तियां नूं शर्मसार किवें होए ने अपने आप दे विच तस्वीरां बयान करदियां ने जिथे कि नूंह ते पोते ने 80 साला बजुर्ग दे नाल बुरी तरह कुटमार की। तुसीं अपने आप दे विच अंदाजा लगा सकते हो कि 80 साल का बजुर्ग उम्र के किस पड़ाव तक ये बजुर्ग पहुंच चुका है, पर इस उम्र दे विच नूंह ते पोते दे वल्लों इस तरह कुटमार करनी, तशद्दद ढाउणा अपने आप दे विच इस नूंह ते पोते नूं कटहरे विच खड़ा करदा है। तो हुण इंतजार रहेगा कि आखिरकार पुलिस दे वल्लों इस नूंह ते पोते दे खिलाफ की शिकंजा कस्सिया जांदा है। शिकंजा अजिहा कस्सिया जा सके ताकि आने वाले समय दे विच कोई भी नूंह ते कोई भी पोता अजिही जुरत ना कर सके। समराला दीयां तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं। समराला दे पिंड नौडली का यह पूरा मामला। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी गुरदीप सिंह जुड़े हुए हैं। गुरदीप, तस्वीरां अपने आप दे विच रोंगटे खड़े करने वालियां ने, रिश्तियां नूं शर्मसार करने वालियां ने कि किवें नूंह ते पोते दे वल्लों 80 साला बजुर्ग दे नाल बुरी तरह कुटमार की जाती है। आखिरकार इस दे पिछे वजह की है वह भी जानना चाहांगे। तो हुण तक इस नूंह ते पोते के खिलाफ एक्शन की होया, एक्शन की है, इस बारे भी जानकारी दिओ जी। परमिंदर, साफ देखने को मिल रहा है कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। वजह उसके पिछे कुछ भी होवे, जेकर बजुर्ग ना चाहे कहा सुनी होवे, पता ही लग रहा भी थोड़ी जी कहा सुनी हुई सी, उस तो बाद जी
ਸੋ ਗੁਰਦੀਪ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤੇ ਨੇ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਅਮਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਰਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਣੇ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ तमाम विरोधियों के नाल जंतर मंतर जाएगी। दस दी कि कुछ दिन पहला राहुल गांधी ने तमाम विरोधियों को नाश्ते ते सद्या सी, हालांकि उदों आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई सी, पर हुण आम आदमी पार्टी भी जंतर मंतर पहुंचेगी, किसानों की संसद दे विच पहुंचेगी। तुहानूं दस दें कि जिथे एक पासे मॉनसून का इजलास चल रहा, संसद की कार्रवाई चल रही है, उत्थे इस दे पैरलर किसानों के वलों जंतर मंतर दे विच अपनी संसद लगाई गई है। हर रोज़ वड्डी गिनती दे विच उत्थे किसान 200 किसानों का जत्था पहुंचता है। तो इस दे पैरलर उत्थे भी खेती कानूनों दी वक्-वक् मदां ते चर्चा की जाती है। तो उत्थे गल विरोधी पार्टियां की की जाए, जिथे कि संसद के अंदर ते बाहर विरोध किया जा रहा है, खेती कानूनों का खेती कानून रद्द करने की मंग की जा रही है। तो हुण विरोधी पार्टियां के आगू किसानों की संसद वाल कूच कर रहे हैं, किसानों की संसद के पहुंच रहे हैं। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हुए हैं। पंकज, जिथे एक पासे संसद संसद के अंदर ते बाहर विरोधी पार्टियां दे वल्लों खेती कानून का विरोध किया जा रहा, हुण किते ना किते किसानी संसद दे वल, किसान संसद दे वल भी कूच करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पहला किसान जथेबंदियों के वल्लों यही कहा जाता रहा है कि जिहड़े सियासी पार्टियां ने, सियासी पार्टियां के आगुआं का बाईकाट किया जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी होवे। ते जेकर अज की गल की जाए विरोधी पार्टियां के आगू उत्थे पहुंचणगे तां उत्थे किस तरह दीयां तस्वीरां सामने आ सकदियां ने, कि किसानां दे वल्लों उत्थे एंट्री दित्ती जाएगी, ये भी एक वड्डा सवाल है। देखो परमिंदर, क्योंकि देश जी है वो सांझी करन ते इतराज जिहड़ा वा वो किता होया,
ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਮੰਚ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਵੀ MP ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਗੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਲੰਗ ਰਿਹਾ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਜਾ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਢੋਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਚ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਖਣ ਆਪਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨਿਪਟਾ ਲਏ। ਐਸਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੰਚ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो कहना चाहते हैं जैसे हिंदुस्तान की किसान यूनियन सब एक हो गई है किसानों के मांग के वास्ते, इसलिए हम भी कहते हैं कि सभी पार्टी मतभेद छोड़ के किसानों की बात के लिए एक ही नारा, किसान हमारा, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो। तो श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस आज एक साथ ये श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस की बात नहीं, ये किसानों की बात है। मैंने बोला है कि जैसे 32 किसान यूनियन पंजाब की हैं, सारे देश की किसान यूनियन एक हो गई हैं। किसान यूनियन वैसे ही है लेकिन एक होगी मसले पे। ऐसे हम पार्टियां आपो अपने था है। देखो, जब किसान का मुद्दा है वहाँ कोई जात नहीं है, वहाँ पात नहीं है, वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वहाँ किसान है, किसान की फसल है। जो किसान उगाता है वो सभी पार्टियां खाती हैं। विचारधारा की लड़ाई वहाँ रहेगी। पंजाब में राजनीतिक लड़ाई रहेगी, लेकिन जहाँ किसान की लड़ाई है वहाँ सब हम एक दूसरे को साथ देने के लिए तैयार हैं। और ये जो बड़ा मुद्दा है, ये मोदी जी को पीछे हटना होगा, मोदी जी को जवाब देश को देना होगा, किसान की बात सुननी होगी, कानून रिपील इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी पंकज कपाई जुड़े हुए ने। पंकज, अज ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਪਾ ਹੋਣ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਦੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ।
लेकिन इस तरीके ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। लेकिन दिलचस्प तस्वीर आने वाले दिनों 'ਚ ਤਾਂ नजर आएगी कि जेकर रवनीत सिंह बिट्टू ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਰਾਇਆ ਪਾਸ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ नो, ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? ਤੁਸੀਂ कैबिनेट सी या नहीं होगा, मंत्री सी, झूठ बोल रहे हो, कहने मैं मंत्री नहीं सी, ਤੁਸੀਂ कैबिनेट ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਝੂਠ बोल रहे हो रे, ड्रामा कर रहे हो। इस्तीफा पहला दिता, इस्तीफा बाद दिता पहला, ये बिल पर कैबिनेट मंत्री सी उदों ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਰੱਦ ਕਰੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿਆ, ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਦ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਣੇ तमाम ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। जिंदाबाद जिंदाबाद रद्द करो, किसान विरोधी सरकार शर्म करो, श्रम करो, श्रम करो, किसान का माल बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान मजदूर है। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।